Hello and welcome. In this session, we are going to discuss about memory and address protection. Let's talk a little bit here about memory and address protection because that's really important. That's where our data is. Last chapter we talked about program security. This is where our programs are going to be. They're going to be residing in some part of the computer's memory. So it's important that we address how do we protect the memory of a computer and the addresses associated with that memory. One of the earliest techniques was something called a fence protection, where you confine users to one side of a boundary. So basically you set up an address and say, okay, I'm going to have the operating system at all addresses below this value, and all the users will be above this value. The early operating systems worked very much like this. Even things like the Microsoft DOS and IBM DOS, what they did was they loaded the operating system first into the memory and then blocked that off so that you couldn't overwrite it by your program, and then all the user programs were in the higher ends of the memory. The advantage to this is that you can isolate the operating system from access by users. The disadvantage is that it doesn't shield one user from another. Another very popular technique that emerged with the early mainframes was relocation. And basically what you do is you assign a memory location, say 0, for your program. And then when your program is loaded into the computer, it's loaded at an address with a particular address, which becomes the offset. And so in the process of relocating that program, all the addresses inside the program access the offset address as the base or as the 0 address. One extension of this is the base. One extension of this is the base bounds register, where you have a variable fence register, which would be the base register that sets the lower bound of your program. And then you have an additional register piece of memory that contains an address for the upper bound so that somebody can't write above the memory or outside the memory space. Another technique would be to tag every piece of computer memory, every word of the memory, with a bit that indicates its access rights. This is a great method, but it's very, very expensive to implement and hasn't been used for many, many years. Something that sort of evolved out of all this was the concept of segmentation, which somewhat like the relocation-based bound registers, where the program's divided into pieces, and each piece is loaded into a portion of the computer's memory, and that piece would be a segment. It would have its name, and it would have its offset. So it's sort of an extension of relocation, where instead of just relocating the whole program, you're now locating each piece of the program as a segment. And then each address is referenced. As it's referenced, is checked for protection. Different classes of data can be assigned different levels of protection. So if you've got some pieces of the code that are put into different segments that are going to be accessed by different programs, you might have a different level of protection than a program that's only accessed by one user. The beauty of all this is users can share access to segments. Users cannot access any unpermitted segment. The operating system determines where to place the segments. Another advantage to this is, when you're finished with that segment, you can remove it from the main memory. And as this is all taking place, the operating system has control, so it can monitor the addresses to make sure that you're not putting information outside the bounds as specified. A variation of segmentation is something called paging, where instead of having just an arbitrary size to the segment, you now have a page where every page is the same size, fixed size, and the memory is divided into these fixed sized page frames. And the advantage to this is you have a lot less managing to do of starting and ending values. You just have to know the starting value, because every page is going to be the same size, so you automatically add that size and you find out your ending value. So I'm going to come on memory and address protection.
ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഫെൻസിങ്, റീലൊക്കേഷൻ, ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ, സെഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് പേജിംഗ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഫെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് ഫെൻസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഒരു വേരി പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഈ വേരിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം ഇത് ആക്സസ് ഉള്ളതായിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാംസിന് ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. സോ അത്തരത്തിൽ മെമ്മറി ആക്സസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏരിയയിലുള്ള മെമ്മറിയുടെ ആക്സസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഫെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ പ്രോഗ്രാംസിലെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമായിരിക്കും പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബേസ് അഡ്രസ്സിനോടുകൂടി ഈ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒറിജിനൽ അഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നത്. സോ അത്തരത്തിൽ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ്സിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ. നമ്മൾ റീലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ബേസ് രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ യൂസർ കൊടുക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സിനെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേസമയത്ത് ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബൗണ്ട് രജിസ്റ്ററും കൂടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. സോ യൂസർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ബേസിനോടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന അഡ്രസ്സ് ബൗണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്നുകൊണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യും. അതായത് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെമ്മറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറാണ്. ഈ ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഓരോ മെമ്മറി വേർഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ ബൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ബൈറ്റ് it may contain some information regarding the access control. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ഫീൽഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് റീഡബിൾ ആണോ, റൈറ്റബിൾ ആണോ, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് കഴിയുന്നത്, അത് എല്ലാ പെർമിഷനും ഉണ്ട്. ഇതേപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഓരോ മെമ്മറി വേർഡിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണെങ്കിലും ഇത് ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. കാരണം ഓരോ വേർഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ടാഗും കൂടെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം അത്രയും മെമ്മറി എക്സ്ട്രാ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും. അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി കുറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെഗ്മെന്റുകൾ ആണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത സെഗ്മെന്റുകളിൽ മറ്റു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആക്സസ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെഗ്മെന്റേഷൻ. അടുത്ത മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പേജിംഗ് ആണ്. സെഗ്മെന്റേഷൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് പേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേജിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെമ്മറിയെ കുറേ പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമ്മളൊരു പേജ് ടേബിളും കീപ്പ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറേ ഫ്രെയിംസും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ഏരിയ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറി പേജിനെ ആ ഫ്രെയിമിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് പേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന പേപ്പറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. സോ ആദ്യം വരുന്ന മെമ്മറി ഫെൻസ്. ഈ കേസിൽ 0 മുതൽ n വരെയുള്ള അഡ്രസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു.
സോ യൂസർ പ്രോഗ്രാംസിന് n+1 മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഏതൊരു മെമ്മറി റെഫറൻസ് വരുന്ന സമയത്തും ആദ്യം ഈ പറയുന്ന എന്നേക്കാൾ കുറവാണോ എന്ന് നോക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ ആക്സസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് മെമ്മറി ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് ഈ ഫെൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ, ദറ്റ് ഈസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അത്രയും സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കുറേ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രാംസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് ആയിരിക്കും. സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഫെൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെക്കാനിസം. സോ ഈ ഫെൻസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫിക്സിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫെൻസ് അറ്റ് എൻ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫെൻസ് വെച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഫെൻസ് വെക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഫെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഈ ഫെൻസിൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ whenever we refer to a memory location, it will first check whether the value is less than the fence register value. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഫെൻസ് രജിസ്റ്റർ വാല്യൂ ദെൻ വി വിൽ പെർമിറ്റ് ആക്സസ്. സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫെൻസിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് റീലൊക്കേഷൻ ആണ്. സി പി യു ഒരു അഡ്രസ് റിക്വസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു റീലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂവിനോടുകൂടി ഇപ്പോൾ സി പി യു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണിത്. റീലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ആ രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂവിനോട് യൂസർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു കൊടുക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ മെമ്മറി റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റീഡോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റീലൊക്കേഷൻ. റീലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ റീലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ റീലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ദ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിച്ച് represents the minimum value of the block or minimum address of the block assigned for the user program. Say here അത് n ആണെങ്കിൽ n+1 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ മുതലായിരിക്കും യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക. Then we also use another register called M, which represents the upper bound of the memory area allocated for a program. So യൂസർ കൊടുക്കുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ് അഥവാ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്നിനോട് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്നിനോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എമ്മിനേക്കാൾ വലുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എം കൂടിയുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് യൂസർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണല്ലോ, യൂസർ പ്രോഗ്രാം എ ആൻഡ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം ബി. ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഉള്ള ഫെൻസ് ഓർ ബേസ് ബോണ്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഏത് ലൊക്കേഷൻ മുതലാണോ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ആ ലൊക്കേഷനെ ബേസ് രജിസ്റ്ററിലും
അതുപോലെ ഏത് ലൊക്കേഷൻ വരെയാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആ വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യൂസർ ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഫ്സെറ്റിനെ എന്നോടുകൂടെ അഥവാ n+1 ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും, ഇഫ് n+ യൂസർ എൻറ്റേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ്സെറ്റ് അത് എമ്മയേക്കാൾ വലുതാണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ എ എന്ന് പറയുന്ന യൂസർ പ്രോഗ്രാമിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. whenever it makes a request for a memory location beyond m, it will result in an error. So ഇതാണ് ബേസ് ആൻഡ് ബൗണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മെക്കാനിസം. അടുത്ത് ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്. ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ കേസിൽ each and every memory location, primary memory location will be associated with a tag. ഈ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ടാഗും കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ടാഗ്, ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ഐദർ റീഡ് or write or execute the content of the specific memory location. സോ ഈ ടാഗിലെ വാല്യൂ കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദറ്റ് ഈസ് ദ ടാഗ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിനെ കുറേ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈച്ച് പ്രോഗ്രാം വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സെഗ്മെന്റ്. ഈ ഓരോ സെഗ്മെന്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എൻട്രി വരുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്, ദെൻ ബേസ് അഡ്രസ്, ദെൻ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ, ദെൻ ബേസ് അഡ്രസ്, ദെൻ ബൗണ്ട് അഡ്രസ്. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കേസിൽ ഒരു മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫെച്ച് 1,7 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ 1 ഇസ് ദ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ. ഈ സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഉള്ള ലൊക്കേഷനെ ആദ്യം സെർച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് അഡ്രസ് എടുക്കും. ദെൻ ഈ ബേസ് അഡ്രസ്സിനോട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാക്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ സപ്പോസ് എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്ന 2 പ്രോഗ്രാംസ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എന്നു വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് 200 ബൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ 400 ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് അതേപോലുള്ള ഒരു ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെഗ്മെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് ടേബിളിൽ ഓരോ എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ whenever we refer to a memory location, ആദ്യം എൻ്റെ സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ എടുക്കും, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് അഡ്രസ് വാല്യൂ എടുക്കും. ആ ബേസ് അഡ്രസ് വാല്യൂവിനോടുകൂടി നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യും. ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ ബൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുകൊണ്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും
നമ്മൾ യൂസർക്ക് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതാണ് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ. ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസമാണ് പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ കേസാണ്. വെർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ CPU ഒരു അഡ്രസ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ അഡ്രസ്സിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെഗ്മെന്റ് നമ്പർ ഓർ ഫ്രെയിം നമ്പർ ഫോളോഡ് ബൈ ഓഫ്സെറ്റ്. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പേജ് ടേബിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. പേജ് ടേബിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കീ എന്ന് പറയുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓഫ്സെറ്റ് വാല്യൂകളെ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടായിരിക്കും മെമ്മറിയുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവരും കൂടുതൽ മെമ്മറി നമുക്ക് പേജിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ whenever we need a page, then it will be loaded to the primary memory. സോ ഇത്തരത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മെമ്മറി ആൻഡ് അഡ്രസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സും ഇതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.